Everyone, myself Mahesh Pore. I am welcome you all in our software testing tutorial. In last session, we had seen about some special tests, that is regression testing and what is meant by GUI testing. In this session, we are gonna learn about what is meant by web application testing. Okay. So see, the testing techniques that you have learned in previous sessions have been fairly generic one. Okay. They have been presented by using the small programs, small applications like Windows, Notepad, or small software applications. In this session, we are going to learn about how to apply your testing skill in specific type of software, which is called as internet web pages. Actually, it is a fairly timely topic, something that you are likely familiar with, and good real world example to apply the techniques that you have learned so far. Okay. So what you will find in this session is that website testing encompasses the many areas, including the configuration testing, compatibility testing, usability testing, documentation testing, security, and if the site is intended to the worldwide audience, you must done the localization testing. Okay? So of course, whatever when you going to test the website or web application, whatever you learn in the previous session, that is black box, white box, static and dynamic testing, is always useful when you are going to test the web application. Okay? Because if you see, the web application contains the number of the factors. We will see in this session how the single web application is tested. Before that, you all know the website or web application is nothing but it is a collection of the web pages, and the web pages contains the text of the different sizes, fonts, colors, graphics, photos, hyperlinks, hyperlinks to the text, hyperlinks to the graphics, rotating advertisements, text that drop down selection boxes are there, or some fields are there in which user can enter the data. Okay. Some Marcuse text are there. Some web pages contains the videos. So in this case, you want to test all that content. Some functionality which makes the website more complex is that is some customizable layout is there that allows the user to change where the information is positioned on the screen. Some customizable content that allows the user to select what news and information they want to see. Some dynamic drop down selection boxes are there. Some dynamically changes text are there. Compatibility with the different web browsers and browsers version, again the hardware and the software platforms are there. Okay, so these things makes the web pages complex. Okay, so as a web application tester, you want to test that application in all point of view. For example, likewise, जसं आता आपण बघितलं एक वेब पेज काय कंटेंट करतं, तर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फोटोज, हायपरलिंक्स, मर्क्यू टेक्स्ट, रोटेटिंग ॲडव्हर्टाइजमेंट्स, व्हिडिओज अँड ऑल दॅट वन. ओके, सो ह्या त्या केसमध्ये आपल्याला युजेबिलिटी टेस्टिंग टेस्ट करावं लागेल 100%. आता आपली वेबसाईट ही वेगवेगळ्या ब्राउझरला रन होते, कम्पॅटेबिलिटी टेस्टिंग करावी लागेल. वेबसाईट मधला काही डेटा जो युजर एंटर करतो तो डेटाबेसला सेव्ह होतो, काहीतरी प्रोग्रामॅटिकली डायनॅमिक कंटेंट आपण वेब पेजेसवर पुट करतो. फक्त डिझाईन, वेब पेज इज नॉट ओनली द डिझाईन पार्ट, काहीतरी फंक्शनॅलिटी तिथं आपण इम्प्लिमेंट करतो. सो इट इज ऑल अबाउट द कोडिंग. सो यू वॉन्ट टू अप्लाय द व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग इज देअर. ऑब्विसली एखादं ॲप्लिकेशन किंवा एखादं इनपुट दिल्यानंतर ते कसं बिहेव करतं, ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंग तुम्हाला करावं लागेल. स्टॅटिक टेस्टिंग, स्टॅटिकली त्याचा कंटेंट, त्याचं डॉक्युमेंटेशन चेक करावं लागेल. डायनॅमिक टेस्टिंग, डायनॅमिकली काही व्हॅल्यूज किंवा काही मूव्स हे आपल्या वेब ॲप्लिकेशनमध्ये असणार आहेत. फॉर एक्झाम्पल,
लिंक्स, सपोज इंटरनल लिंक्स काय आहेत, त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर एक्सपेक्टेड जम्प कुठं आहे, तिथं होते का हे चेक करायला तुम्हाला डायनॅमिक टेस्टिंग अप्लाय करावं लागेल. सो यू वॉन्ट टू अप्लाय the black box testing, white box testing, static testing, dynamic testing, usability testing, compatibility testing. Again, एखाद्या वेबसाईटला जर नंबर ऑफ इनपुट्स किंवा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट एकापेक्षा जास्त ॲट अ टाइम जर आल्या तर ते कसं बिहेव करतं, तुम्हाला ते लोड टेस्टिंग करावं लागेल, ऑब्विसली स्ट्रेस टेस्टिंग करावं लागेल. त्याच्यानंतर तुमचं वेब पेज आणि डेटाबेस याच्यामधले इंटरफेसेस टेस्ट करावे लागतील. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट इन व्ह्यू ऑफ द सॉफ्टवेअर टेस्टर. कारण ज्या काय तुम्ही टेक्निक सॉफ्टवेअर टेस्टिंगच्या आतापर्यंत शिकलेल्या आहात, हे वेब ॲप्लिकेशन एक असं ॲप्लिकेशन आहे जिथं तुम्हाला सगळ्या टेक्निक अप्लाय कराव्या लागतात. ओके, सो सी हियर how we apply this all type of the test techniques when we are going to test the web application. See, the web testing or website testing is checking your web application or website for potential bugs before it made live and is accessible to the general public. The web testing checks for functionalities, usability, security, compatibility, performance of your web application or website. Okay. So see how to test the web application. So some following testing type or techniques may be performed depending on the website testing requirements. First is that functionality testing of a website. Generally it is called as white box testing. Okay. जसं आपण आता डिस्कस केलं, the website is nothing but what? Website contains the number of type of the information, but it also implemented some functionalities. For example, suppose you want to take the admission. Okay, it gives you to enter the data, interface to enter the data, and it is connected to the database. So whatever you data entered, this is placed into the database. Again, if you want to retrieve some data, it implement the interface with the database, hire the queries, and gives you the results. So in some cases when you are going to apply the security, e-commerce website जिथे असतात, बँकिंगच्या, इन्कम टॅक्स सारख्या वेबसाईटला, तिथे तुम्हाला सिक्युरिटी कन्सर्न सुद्धा अप्लाय करावे लागतात. सो यू वॉन्ट टू check the authorization and authentication and all that one. This is also the part of your functionality. Okay, so the functionalities comes under the white box testing. So functionality testing of the website is a process that includes several testing parameters like the user interfaces, APIs, database testing, security testing, client server testing, basic website functionalities are there. Okay, so functional testing is very convenient and it allows user to perform both and manual and automated testing. Okay. So as a white box testing technique जर तुम्हाला अप्लाय करायची झाली वेबसाईटवर, तर ऍक्च्युअली काय चेक करायचं, तर डायनॅमिक कंटेंट तुम्हाला चेक करावं लागतील. डायनॅमिक कंटेंट म्हणजे काय, ॲज पर द युजर इनपुट तुमच्या वेबसाईटवरचा डेटा चेंज व्हायला पाहिजे. सो इट इज कम्स अंडर द फंक्शनॅलिटी और इट इज कम्स अंडर द युअर कोडिंग टेक्निक. Okay, so you want to check the dynamic content while you are applying the white box testing on the web application. You want to check the database driven web pages. Okay, जसं आता आपण डिस्कस केलं, काही वेब पेजेस जे डेटाबेसच्या रिलेटेड असतात, डेटाबेसच्या इंटरकनेक्शनशी रिलेटेड असतात, इंटरॅक्शनच्या रिलेटेड असतात, असे वेब पेजेस तुम्हाला टेस्ट करावे लागतील की ज्या फायर केलेल्या क्वेरीज आहेत, त्या फायर केलेल्या क्वेरीजला आउटपुट जे तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहे ते मिळतं का. Next is nothing but you want to check the server performance and the loading. So in that case you want to apply some load testing and stress testing. Okay, suppose you are implementing or testing the website servers. Okay, so there are some count you will be assume, okay, where you want to request at the same time. तुम्हाला परफॉर्मन्स चेक करावा लागेल तुमच्या वेब ॲप्लिकेशनचा, एका वेळी नंबर ऑफ इनपुट्स देऊन, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पाठवून, त्याच्यानंतर डेटाबेसमध्ये टू मेनी क्वेरीज फायर करून. सो इट इज अंडर द व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग.
अगेन द सिक्युरिटी, जसं सांगितलं मला, ई कॉमर्सच्या ज्या वेबसाईट्स आहेत किंवा ज्या रिसर्चच्या वेबसाईट आहेत, अशा ठिकाणी यू वॉन्ट टू सी द नंबर ऑफ वेबसाइट्स नाउअडेज आर हॅक्ड बाय द हॅकर्स. सो बरेचसे एक्झाम्पल्स आहेत असे ज्या वेबसाईट ज्या आहेत त्या हॅक केलेल्या आहेत. हॅक करून त्याच्याविरुद्ध आपल्याला मनीची डिमांड केलेली आहे. सो फेसबुकचं एक एक्झाम्पल आहे. नाउअडेज फेसबुक अकाउंट हे बऱ्यापैकी क्लोनिंग करायला स्टार्ट झालेले आहेत, हॅक करायला चालू झालेले आहेत, आणि त्यातले तुमचा जो प्रायव्हेटायझेशनचा डेटा आहे, फोटोज वगैरे, तो यूज करून त्याचा मिसयूज करायचं काम चालू आहे. सो you want to know the loopholes of your web application. So website security issues are always in the news of the hackers, which try new and different ways to gain the access to your website internal data. So some financial, medical and other social websites that contain the personal data are especially at the risk and requires the intimate knowledge of the server technology to test them. So it is under, you want to know the coding loopholes. जसं आपण व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगला बघितलं, आपण ब्रोकन लिंक्स, त्याच्यानंतर सिक्युरिटी होल्स ज्या आहेत त्या तुम्हाला टेस्ट कराव्या लागतील. सो ऑल दिस आर कम्स अंडर द व्हाईट बॉक्स टेस्टिंग. व्हाईट बॉक्स टेस्टिंगच्या ह्या टेक्निक्स तुम्हाला एखादं वेब ॲप्लिकेशन टेस्ट करताना अप्लाय करावं लागेल. सो यू वॉन्ट टू अगेन you want to apply the black box testing also. For example, you want to test all the links you are mentioned in the web pages. जे वेब पेजेस मध्ये ज्या लिंक्स प्रेझेंट केलेल्या आहेत त्या सगळ्या लिंक्स तुम्हाला चेक कराव्या लागतील. सपोज आउटगोईंग लिंक्स तुम्ही काहीतरी दिलेलात, तर त्या आउटगोईंग लिंकवर जम्प केल्यानंतर ऍक्च्युली तिथं क्लिक केल्यानंतर ऍक्च्युली जो ऍड्रेस आपण दिलेला आहे तिथं आपला कंट्रोल जम्प करतो का ती ब्रोकन लिंक आहे. वेब पेजेस मध्ये जर तुम्ही इंटरनल काही लिंक्स दिल्या असतील तर त्या इंटरनल लिंक्स वर्क होतात का, अँकर लिंक्स वर्क होतात का, त्या चेक कराव्या लागतील. एखादी सपोज लिंक आपण दिली जी डायरेक्ट मेलबॉक्सला जम्प करते, ऍक्च्युली त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर मेलबॉक्सला जम्प होतो का. त्याच्यानंतर टेस्ट फॉर्म्स जे दिलेले आहेत, दॅट इज द स्क्रिप्टिंग चेक्स ऑन द फॉर्म्स आर वर्किंग ॲज पर एक्सपेक्टेड. फॉर एक्झाम्पल, सपोज काही तुम्ही युजर एंटर करण्यासाठी टेक्स्ट फील्ड्स किंवा फॉर्म्स डिझाईन केलेले आहेत, तर मॅन्डेटरी फील्ड्स जे आहेत ते जर मी तिथं काही डेटा इनपुट नाही केला तर वॉर्निंग मेसेज देतं का. काही ठिकाणी कॅल्क्युलेशन्स जे आहेत, डिफॉल्ट व्हॅल्यूज त्या पॉप्युलेट होतात का. फॉर एक्झाम्पल, कंबो बॉक्समध्ये डिफॉल्ट व्हॅल्यूज एखादी द्यायची आहे, क्लिक केल्यानंतर नंतर आपण सिलेक्शन करू शकतो अशा डिफॉल्ट व्हॅल्यूज. त्याच्यानंतर काही कॅल्क्युलेशन सुद्धा असतात. फॉर एक्झाम्पल, सपोज some websites provide some calculators also there, किंवा पर्सेंटेज तुम्ही मार्क्स पुट केल्यानंतर पर्सेंटेज ऑटोमॅटिक डिस्प्ले होतं का. त्याच्यानंतर once submitted the data in the form is submitted to live database or link to the working email address or not. So you want to check all these things. You want to check the text which is shown on your websites. तो टेक्स्ट ची साईज काय, कलर काय, फॉन्ट काय आहे, हायपरलिंक चेक करावं लागतील. ग्राफिक्स तुम्हाला जे एक्सपेक्टेड आहे ते शो होतं का, फॉर्म्स व्यवस्थित शो, त्याचं लेआउट व्यवस्थित शो होतं का. या सगळ्या गोष्टी आपल्याला ब्लॅक बॉक्स टेक्निकच्या वेब ॲप्लिकेशन टेस्ट करताना चेक करायला. सो दीज आर द थिंग्स विच इज नथिंग बट यू डोंट हॅव टू नॉलेज ऑफ व्हॉट द कोडिंग. जस्ट ज्या थिंग्स वेबसाईट किंवा वेब पेज कंटेन करतं, जे एक्सपेक्टेड डिझाईन आहे, एक्सपेक्टेड फंक्शनॅलिटी आहे, ते इनपुट देऊन किंवा रिव्ह्यू टेक्निकमध्ये ज्या वेब पेजेस डेटा कंटेन करतं त्या तुम्हाला टेस्ट करावं लागते. सो यू वॉन्ट टू अप्लाय दिस ब्लॅक बॉक्स टेक्निक्स when you are going to test the web application. Next one is nothing but you want to test also the cookies. Black box testing. Cookies are nothing but what? These are the small files used by the website to primarily remember the active user sessions, so you don't need to log in every time you visit a website. Cookies means what? टेम्पररी डेटा स्टोअर करायचं काम कोण करतं? कुकीज करतं. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादं वेबसाईट व्हिजिट करता, काय तुमच्या ब्राउझरच्या कुकीजमध्ये तुम्ही रिसेंटली ज्या
कुकी वेबसाईट व्हिजिट केलेला आहे त्यामध्ये डेटा जो तुम्ही पुट केलेला आहे okay, त्या रिमेंबर करायचं काम कुकीज करतो. जो तुम्हाला कुकीज सुद्धा टेस्ट करावे लागतील की कुकीज डेटा तुमचा सेव्ह करून ठेवतं का, त्याचा किती वेळापुरता तुमच्या कुकीज मध्ये तो डेटा सेव्ह असतो, जर मी कुकीज क्लिअर केल्या तर त्यातला डेटा डिलीट होतो का, एक्सपायरी कुकीज झाल्यानंतर ऑटोमॅटिकली डेटा तुमचा त्यातला डिलीट होतो का, कुकीजचे सेशन्स त्यातले लॉग इन क्रेडेन्शियल्स हे तुम्ही नेक्स्ट टाइम जेव्हा व्हिजिट करताय त्यावेळी ऑटोमॅटिकली शो होतं का, ह्या सुद्धा गोष्टी तुम्हाला ॲज अ ब्लॅक बॉक्स टेस्टर टेस्ट करावे लागतील. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट you want to test the HTML and the CSS. So keep in mind that whatever you made the website or web application, you are using some scripting languages. So scripting language is not a fully featured programming language. Okay. So this is called as a gray box testing. You never call it as black box or never call it as white box. It is a mixture of these both. It is a programming language but it do not offer the wide functionality. It provides some small functionality by using the scripting programming. Okay, so it is not a completely a black box system. So it is a combination of these two, that is black box and white box, which is comes under the gray box testing. Okay. So you want to check the syntax error of your scripting languages. Okay, if you click on that website and right click on that and view source, त्याचा जो तुमचा स्क्रिप्टिंगचा कोड आहे तो तुम्हाला दिसेल. मग त्यातले तुम्हाला स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस मधून जे आपण वेब ऍप्लिकेशन करतो. सो सी हियर वन्स अगेन आय रिपीट दॅट, जे काय आपण वेब पेजेस डेव्हलप करणार आहेत त्यासाठी आपण स्क्रिप्टिंग लँग्वेज यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल HTML अँड CSS टेक्नॉलॉजी सारख्या ह्या ज्या स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस आहेत त्या फुल्ली फीचर्ड प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस नाहीत. So it is not comes under the white box testing. Okay. So small kind of application किंवा implementation या scripting मधून करू शकतो. So it is not also the comes under the black box testing. Okay. So you can say that it is a mixture of white box and black box. So it is called as a gray box testing. So आता याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला, तर स्क्रिप्टिंगचा जो कोड लिहिलेला आपण त्या वेब पेजेस साठी तो कोड टेस्ट करावा लागेल. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सिंटॅक्स चेक करावे लागतील. यू वॉन्ट टू चेक द कलर स्कीमाज, म्हणजे स्टँडर्ड्स आहेत W3C OASIS सारखे ISO सारखे ते फॉलो केलेले आहेत का नाही ते चेक करावे लागतील. बिझनेस फ्लो तुम्हाला त्यात चेक करावा लागेल. सो इन दॅट टेस्टिंग यू वॉन्ट टू टेस्ट युअर स्क्रिप्टिंग कोड. So it is called as a gray box testing. Next one is what? एखादं वेब ऍप्लिकेशन जेव्हा आपण क्रिएट करतो, actually it is for what? It is also for the users. A wide group of the users. You never know which user use your application. Okay. प्रत्येक प्रकारचा युजर तुमचा वेब ऍप्लिकेशन यूज करत असणार आहे. सो द मेन फॅक्टर इज नथिंग बट व्हॉट? द युजेबिलिटी टेस्टिंग. जेव्हा तुम्ही वेब ऍप्लिकेशन टेस्ट करताय त्यावेळी तुम्हाला त्याची युजेबिलिटी टेस्ट करावी लागेल. याच्या अगोदर आपण युजेबिलिटी टेस्टिंग मध्ये बघितलेलं आहे. दिस टेस्टिंग ensures that whether your application is usable for the user or not. युजेबिलिटी मध्ये आपण बघितलं how easy your application is for use of the user. सो आपला वेब ऍप्लिकेशन याच्या अगोदरच्या जे आपण टेस्टिंग टेक्निक बघितल्या ते ऍप्लिकेशन आपण जे तयार करतो ते सर्टन ग्रुप ऑफ किंवा आपल्याला एक्झॅक्ट ऍक्च्युअल क्लायंट कोण आहे, पोटेन्शियल क्लायंट्स कोण आहेत हे माहित असतं. त्याच्यानुसार आपण त्याच्यामध्ये युजेबिलिटी टेस्टिंग केलेलं आहे. परंतु वेब ऍप्लिकेशन हे असं ऍप्लिकेशन आहे जे कोण किती यूज करतं यू नेवर नो दॅट. कुठल्या काइंडचा युजर, कुठल्या एज ग्रुप मधला युजर तुमचं वेब ऍप्लिकेशन यूज करेल, यू नेवर नो दॅट. सो यू वॉन्ट टू टेस्ट युअर ऍप्लिकेशन दॅट it is usable for all kind of the peoples. Okay, so see here usability has now become vital part of any web based project.
It can be carried out by the tester like small focus groups similar to the target audience of the web application. Okay, आता युजॅबिलिटी टेस्ट करायचं म्हणजे काय करायचं? सिंपल आहे. जे काय तुम्ही जीआय टेस्टिंग मध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे. वेब application is nothing but also the design oriented or GUI based. Okay, so you want to test the menus, buttons, links, okay, which has provided in your websites. Okay, that is which is visible, easily visible or not, consistent or not. Okay, you want to test whether there is a gratuitous use of the bleeding edge technology or not. Okay. आता सपोज काही युजर्स जे काय वेब ॲप्लिकेशन आपलं यूज करतात ते वेगवेगळ्या डिव्हाइसवर वेगवेगळ्या ब्राउझरमध्ये यूज करत असतात. ऑब्विसली आपलं वेब ॲप्लिकेशन हे न्यू टेक्नॉलॉजी यूज करून तयार केलेलं पाहिजे, परंतु एक्स्ट्रा किंवा नको त्या प्रमाणात जर ब्लीडिंग एज टेक्नॉलॉजी नवीन टेक्नॉलॉजी आपण अप्लाय करायला लागलो, ओके, सो इट इज नॉट युजेबल फॉर ऑल वन. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज एका वेब पेज मध्ये 20 टाईपचे फॉन्ट्स तुम्ही जर अप्लाय केला, ओके, सो इट विल नॉट अट्रॅक्टिव्ह टू द युजर. त्याच्यानंतर तुम्हाला स्क्रोलिंग टेक्स्ट जे आहेत, मर्क्यूज जे आहेत, कॉन्स्टंटली रनिंग ॲनिमेशन जे आहेत, त्याच्यावर सुद्धा काही लिमिटेशन्स ठेवावे लागतील, बिकॉज इट इरिटेटेड टू द युजर्स. काही गोष्टी ज्या न्यूली किंवा टाइमली तुम्हाला फ्लॅश करायच्या आहेत, अशाच टेक्स्ट, असेच मर्क्यूज किंवा असेच ॲनिमेशन रनिंग करा. कॉन्स्टंटली जर तुम्ही एखादं ॲनिमेशन रनिंग मध्ये ठेवलं आणि जेव्हा एखादा युजर तुम्हाला तुमचं वेबसाईट, वेब ॲप्लिकेशन, वेब पेज व्हिजिट करेल, सो इट विल डिस्टर्ब द व्हिजन ऑफ द युजर. सो जे काही स्क्रोलिंग टेक्स्ट, मर्क्यूज किंवा रनिंग ॲनिमेशन्स आहेत, याच्यावर सुद्धा कुठेतरी तुमचं लिमिटेशन असायला पाहिजे. ते तुमच्या युजरला इरिटेट करणारे नसावेत. काही वेळा लॉंग स्क्रोलिंग पेजेस आपण वेब ॲप्लिकेशन मध्ये देतो. लॉंग स्क्रोलिंग पेजेस इज नेव्हर बीन युजेबल. त्याच्याऐवजी काय करा, लिमिटेड साईजचं वेब पेज तयार करा. जर एकापेक्षा जास्त किंवा लॉंग स्क्रोलिंग पेजेस होत असतील तर त्याच्याऐवजी दुसरं वेब पेज तयार करा आणि त्याची लिंक पहिल्या वेब पेज मध्ये द्या. सो ट्राय टू अवॉइड द लॉंग स्क्रोलिंग पेजेस. नॉन स्टँडर्ड लिंक कलर्स आहेत. लिंक जे हायपर लिंक आपण यूज करतो त्याचे कलर्स बघा. म्हणजे जर एखादी लिंक तुम्ही प्रोव्हाइड केली आणि ती व्हिजिट झाली नाही तर ती ब्लू कलर मध्ये दिसायला पाहिजे. ती व्हिजिट झाली तर ती ब्राऊन किंवा रेड कलर मध्ये दिसायला पाहिजे. हे स्टँडर्ड्स डिफाईन केलेले आहेत. त्या स्टँडर्ड्स तुमच्या वेब ॲप्लिकेशन मध्ये फॉलो केलेले आहेत का नाही हे चेक करा. काही काही वेबसाईट मध्ये काही इन्फॉर्मेशन पुट केलेली असते जी आउटडेटेड असते. त्या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन तुमच्या वेब ॲप्लिकेशन मध्ये रिमूव्ह करायला सजेशन तुम्ही तुमच्या कंपनीला देऊ शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल सपोज ऍडमिशनची वेबसाईट आहे, त्याला काहीतरी एक डेडलाईन आहे, डेडलाईन टाइम आहे. त्या टाइम नंतर काही गोष्टी त्या वेब ॲप्लिकेशन वरच्या ज्या आहेत त्या तुम्ही इन्स्टंटली रिमूव्ह केल्या पाहिजेत. ओके, विच अवॉइड्स द कन्फ्युजन. सो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन जी आहे ती इन्फॉर्मेशन तुमच्या वेब पेज वरून रिमूव्ह केली पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही जर आपलं MSBTचं वेबसाईट बघितलं, कॉन्स्टंटली जसे MSBT मधले जे वर्किंग रिसोर्सेस, वर्किंग पर्सन्स आहेत ते जसे बदलतात तसा डेटा त्या वेब पेजवरचा बदलतो. फॉर एक्झाम्पल हायर टेक्निकल एज्युकेशनचे जे मिनिस्ट्री आहेत ती दर 5 वर्षांना बदलत असतात. डायरेक्टर्स जे आहेत ते बदलत असतात. वर्किंग पीपल्स जे आहेत ते बदलत असतात. सो ही जी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन आहे किंवा काही डायनॅमिक कंटेंट तुम्हाला सतत चेंज करावं लागतो. तुम्हाला हे टेस्ट करावं लागेल की आपल्या वेब पेजमध्ये आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन नाही आहे. Try to test or avoid overly long download times. डाउनलोड टाइम्स जर एखादा जास्त घेत असेल तर ते तुम्हाला टेस्ट करावं लागेल. लॅक ऑफ द नेव्हिगेशन सपोर्ट्स. सपोज एखादी फंक्शनॅलिटी तुम्ही अप्लाय केलेली आहे आणि तिथून तुम्हाला कुठेतरी नेव्हिगेट व्हायचं आहे, तो नेव्हिगेशन सपोर्ट तुम्ही दिलाय काय तो चेक करावा लागेल. ऑर्फन पेजेस,
म्हणजे प्रत्येक पेज, जेवढे पेजेस तुमचे वेब ॲप्लिकेशन कंटेन करतं त्या पेजवर, होम पेजवर तुम्हाला जम्प करण्यासाठी लिंक्स प्रोव्हाइड करावं लागेल. जर असे पेजेस जिथं तुमच्या होम पेजवर तुम्हाला जम्प होता येत नाही, त्या पेजेसना ऑर्फन पेजेस म्हणतात. तर तसे पेजेस काय आहेत काय हे चेक करावं लागेल. कारण युजर नेव्हिगेट करत जातो, परत त्याला जर बॅक यायचं असेल तर तशा लिंक्स हे तुम्हाला प्रोव्हाइड कराव्या लागतात. सो इट इज अ बेस्ट practice that in every page you want to supply the link to the home page, and try to avoid the complex website addresses. So these things are comes under the usability. ह्या ज्या थिंग्स आहेत त्या युजरच्या रिलेटेड किंवा युजर ज्या यूज करतो, वर्किंग करतो त्या रिलेटेड आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला युजॅबिलिटी मध्ये टेस्ट कराव्या लागतील. इंटरफेस टेस्ट करावं लागतील. फॉर एक्झाम्पल जसं आपण सांगितलं ॲप्लिकेशन वेब सर्व्हर असेल, ॲप्लिकेशन सर्व्हर असेल, वेब सर्व्हर असेल किंवा डेटाबेस सर्व्हर असतील, तर यांच्यामधलं कनेक्शन तुम्हाला जे इस्टॅब्लिश झालेलं आहे ते तुम्हाला चेक करावं लागेल. कनेक्शन जर इस्टॅब्लिश होत नसेल तर त्याचं प्रॉपर मेसेज तुमचं ॲप्लिकेशन शो करतं का हे चेक करावं लागेल. जे रिक्वेस्ट आहेत त्या रिक्वेस्टला रिस्पॉन्स क्विक मिळतो का हे चेक करावं लागेल. त्याच्यानंतर डेटाबेस, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं, जो काय डेटा युजर पुट करतो तो डेटाबेसमध्ये स्टोअर होतो. तुम्हाला त्याचा इंटरफेस चेक करावा लागेल. फायर केलेल्या क्वेरीला एक्झॅक्ट आउटपुट मिळतं का ते चेक करावं लागेल. ॲक्च्युली जो डेटा आपण पुट करतो तो डेटाबेसमध्ये व्यवस्थित सेव्ह होतो का ते चेक करावं लागेल. युजरनं इनपुट केलेल्या डेटानुसार तुमचा डेटाबेस क्रिएट होतो का, त्यात इन्सर्शन, डिलिशन, अपडेशन होतं का. त्याच्यानंतर जो डेटा आहे त्याची इंटिग्रिटी आपण मेंटेन करतो का, रिस्पॉन्स टाइम कसा आहे क्वेरी एक्झिक्यूट होण्याचा, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला वेब ॲप्लिकेशन किंवा डेटाबेस टेस्टिंग मध्ये कराव्या लागतील. ऑब्व्हियसली कम्पॅटेबिलिटी टेस्टिंग तुम्हाला करावं लागेल, कारण आपलं जे वेब ॲप्लिकेशन आहे वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर, आता जेव्हा आपण एखादा युजर तुमचं वेबसाईट यूज करतो, तो मोबाईलवर करेल, लॅपटॉप्सवर करेल, डेस्कटॉपवर करेल, त्या डेस्कटॉपचं वेगवेगळ्या कॉन्फिगरेशन असेल, तेच वेब ॲप्लिकेशन क्रोममध्ये ओपन करेल, मोझिलामध्ये ओपन करेल, अजून व्हेरियस टाईपचे UC ब्राउझरमध्ये ओपन करेल. सो आपलं वेब ॲप्लिकेशन हे वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवर, वेगवेगळ्या ब्राउझरला, वेगवेगळ्या टाईपच्या हार्डवेअरला कम्पॅटेबल आहे का नाही हे टेस्ट करावं लागेल. सो इट इज कम्स अंडर टेस्टिंग द वेब ॲप्लिकेशन अंडर द compatibility testing. Obviously performance testing is one more important part. जेव्हा वेब ॲप्लिकेशन आपण क्रिएट करतो त्याचा परफॉर्मन्स आपण चेक करतो, म्हणजे रिस्पॉन्स टाइम कसा आहे, त्याचा स्पीड काय तुम्हाला आउटपुट देण्याचा. जर मी जास्त लोड अप्लाय केला त्या वेब ॲप्लिकेशनवर तर ते कसं बिहेव होतं, लेस दॅन आयडल कंडिशन प्रोव्हाइड केला तर कसं होतं. दॅट इज लोड टेस्टिंग अँड स्ट्रेस टेस्टिंग. जसं आपण परफॉर्मन्स टेस्टिंगला बघितलं, जे क्रायटेरिया आपण परफॉर्मन्स टेस्टिंग मध्ये बघितलेले आहेत ते तुमच्या वेब ॲप्लिकेशनवर अप्लाय करून तुमच्या वेब ॲप्लिकेशनचा परफॉर्मन्स तुम्हाला टेस्ट करावा लागेल. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द सिक्युरिटी टेस्टिंग. जसं आपण बघितलं सिक्युरिटी टेस्टिंग मध्ये सुद्धा इंटिग्रिटी, ऑथेंटिसिटी, ऑथरायझेशन, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सिक्युरिटीमध्ये टेस्ट कराव्या लागतील. ऑब्व्हियसली सम वेब ॲप्लिकेशन्स आर ई-कॉमर्स वेब ॲप्लिकेशन्स. काही वेब ॲप्लिकेशन्स मध्ये तुम्हाला ट्रान्झॅक्शनच्या ओरिएंटेड ॲक्टिव्हिटीज असतात. सो तिथं ऑथरायझेशन तुम्हाला युजरचं टेस्ट करावं लागेल. काही रिस्ट्रिक्टेड फाईल्स ज्या आहेत की त्या विदाउट प्रॉपर ॲक्सेस परमिशन शिवाय तुम्हाला डाउनलोड करता यायला नाही पाहिजे. सेशन्स जे आहेत ते ऑटोमॅटिकली किल व्हायला पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही बघितला कुठल्याही नेट बँकिंगचं ॲप्लिकेशन, वेब ॲप्लिकेशन किंवा इन्कम टॅक्स सारख्या वेबसाईटचं ॲप्लिकेशन जर बघितलं तुम्ही, तर तिथं जास्त प्रोलॉंग्ड युजर इनॅक्टिव्हिटी, जर थोड्या वेळासाठी तुम्ही इनॅक्टिव्ह असला तर तुमचा सेशन तिथं ऑटोमॅटिक टर्मिनेट केला जातो. किंवा तुम्ही ते ब्राउझर जर मिनिमाइज करून दुसरा ब्राउझर ओपन केला आणि परत तो ब्राउझर व्हिजिट करायला बघितला तर तुमचा सेशन ऑटोमॅटिकली टर्मिनेट केला जातो. इव्हन काही इन्कम टॅक्स सारख्या किंवा नेट बँकिंग सारख्या वेब ॲप्लिकेशनला जेव्हा तुम्ही डायरेक्टली बॅक ॲरो जो क्लिक केला
तर सेशन तुमचा डिलीट केला जातो. ओके. त्या केस बॅकवर्ड मुवमेंट करावे लागतात. ओके. सो काही वेब ॲप्लिकेशन असे वेब ॲप्लिकेशन आहेत तिथे तुम्हाला काही सेशन्स ऑटोमॅटिकली किल होतात का नाही, टर्मिनेट होतात का नाही हे टेस्ट करावं लागेल. ओके. ऑब्विसली जेव्हा तुम्ही अशा वेबसाईट्स ओपन करताय त्यावेळी तुमच्या ॲड्रेस बारमध्ये SSL सर्टिफिकेटचा यूज होतो का नाही. SSL that is on the use of SSL certificate, website should redirect the encrypted SSL pages or not. Okay. So you want to test all these things with concern of the security of your web application. Okay. And finally the crowd testing. जसं सांगितलं तुम्हाला आपल्या वेब ॲप्लिकेशनचा यूज कोण करणार आहे, कसा करणार आहे, वी नेवर नो दॅट वन. सो यू वॉन्ट टू सप्लाय युअर ॲप्लिकेशन टू व्हेरियस काइंड ऑफ पीपल्स ऑर द क्राउड to execute the test, otherwise would have been executed a selected group of the people in the company. Okay. So it is an interesting one and upcoming concept and help to unravel the many unnoticed defects. जेव्हा large number of group तुमचं web application test करतो किंवा use करतो, you can reveal the number of the bugs from that one. Okay. So the web application is nothing but what? It is a combination of static, dynamic, black box, white box, performance, security, compatibility, usability, GUI. हे सगळे टेस्टिंग जे आहेत ह्या सगळ्या टेस्टिंग टेक्निकचा आपल्याला एखादं वेब ॲप्लिकेशन टेस्ट करताना यूज करावा लागेल. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द फुल्ली फीचर्ड ॲप्लिकेशन वेअर यू कॅन प्रूव्ह युअर टेस्टिंग नॉलेज. हे एक असं ॲप्लिकेशन आहे जिथं तुम्ही सगळ्या टेस्टिंग टेक्निकचा तुम्हाला यूज करावा लागेल. ओके. यू कॅन प्रूव्ह your testing skills by testing the one web application. Okay. So as a web tester, it is important to note that the web testing is quite an arduous process and you are bound to come across the many obstacles. Okay. So one of the major problem you will face is of course the deadline pressures. Okay. Deadline असतात because everything is always needed yesterday. यामध्ये जेवढ्या गोष्टी तुम्ही टेस्ट कराल तेवढ्या कमी असणार आहेत. ओके. सो यू वॉन्ट टू रिमेंबर द डेडलाईन ऑल्सो. ओके. हे डेडलाईन प्रेशर घेऊन तुम्हाला तुमचं वेब ॲप्लिकेशन ऑल पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये टेस्ट करावं लागेल. द नंबर ऑफ टाइम्स द कोड विल नीड चेंजिंग इज ऑल्सो टॅक्सिंग. जसं सांगितलं जशा रिक्वायरमेंट चेंज होतात तसं तुमचं वेब ॲप्लिकेशन चेंज होईल तसा तुमचा परत टाइम ह्या सगळ्या टेस्टिंग टेक्निक अप्लाय करण्याला जास्त वाढेल. Okay. So make sure you plan your work and know clearly what is expected to you. It's best define all the tasks involved in your web testing and then create a work chart for accurate estimate and the planning. So you want to plan your work. If you fail to plan, plan to fail. Okay. So planning is important. ह्या सगळ्या aspects, ह्या सगळ्या things mind मध्ये ठेवून तुम्हाला web application test. So this is all about the website testing. Apply your testing skills while testing your web application. Okay. Thank you.